صدر الوی صاحب نے محمد علی درانی صاحب سے حال ہی میں ملاقات کی ہے تاکہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بیرون ملک بھیجا جا سکے۔ علیمہ خان صاحبہ نے جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں انہوں نے جو صدر صاحب پر سوال اٹھایا ہے وہ بڑا سنجیدہ ہے سوال۔ نواز شریف صاحب نے بیل جمپ کری تو جب وہ آئیں گے تو ان کو اپنے آپ کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو گیو اپ بھی کرنا ہوگا۔ 21 اکتوبر اس دن وہ کتنا مجمع جمع کر پائیں گے؟ السلام علیکم، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ۔ پچھلے ایک ہفتے بڑا کچھ ہوا ہے سیاسی اعتبار سے، لیگل اعتبار سے، تو اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہمارے دوست موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ السلام علیکم مظہر عباس صاحب۔ جی وعلیکم السلام یاسمین۔ تھینک یو فار جوائننگ اس مظہر صاحب۔ جی اچھا یہ بتائیں مظہر صاحب کہ صدر الوی صاحب نے محمد علی درانی صاحب سے حال ہی میں ایک نجی چینل کے مطابق ملاقات کی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کو بیرون ملک ان کی روانگی عمل میں لائی جا سکے۔ کیا یہ خان صاحب کی خواہش ہے یا کوئی بیک ڈور چینل استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں، میرا آپ ذرا سوال ریپیٹ کریں گی، تھوڑا سا بیچ میں ہو گیا۔ صدر الوی صاحب نے محمد علی درانی صاحب سے حال ہی میں ایک نجی چینل کے مطابق ملاقات کی ہے تاکہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بیرون ملک بھیجا جا سکے۔ تو یہ خان صاحب کی خواہش ہے یا واقعی کوئی بیک ڈور چینل استعمال کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ یہ خبر کتنی تصدیق شدہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کیونکہ اس میں کہیں ہمیں ڈائریکٹ کوٹس نظر نہیں آتے۔ خبر 100% درست بھی ہو سکتی ہے اور اس میں کیونکہ محمد علی درانی صاحب کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ آج جو علیمہ خان صاحبہ نے جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں انہوں نے جو صدر صاحب پر سوال اٹھایا ہے وہ بڑا سنجیدہ ہے سوال، اور وہ ظاہر ہے انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف سے اٹھایا ہے کہ صدر نے اپنا رول پلے نہیں کیا، آئینی رول پلے نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ بات کر رہی ہیں آگے، تو اس کے بعد اس سے اس خبر کی کتنی اہمیت رہ جاتی ہے جب عمران خان صاحب پریزیڈنٹ کے ہی رول کو پر کوسچن سوال اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کے حوالے سے جو رول پلے کرنا تھا وہ نہیں کیا انہوں نے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ محمد علی درانی کوئی رول پلے کر سکتے ہیں اس میں، اور آئی ڈاؤٹ کہ ابھی کسی بھی لیول پر اس طرح کا کوئی جو ہے وہ رابطے ہوئے ہیں، کانٹیکٹ ہوئے ہیں، ایٹ لیسٹ صدر اور ان کے درمیان ہوئے تو الگ بات ہو، لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب سے کسی نے اس طرح رابطہ کیا ہے، یا مجھے نہیں لگ رہا، کیونکہ ابھی جو اسٹیٹ کی پالیسی بظاہر لگ رہی ہے وہ تو یہی لگ رہی ہے کہ ان پر مقدمات چل رہے ہیں، اس میں کہیں لچک نہیں دکھائی دے رہی، اور ادروائز پی ٹی آئی کو ایز سچ جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی انڈکلیئرڈ ایک طریقے سے ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں نظر آتی۔ تو میں اس خبر کی تصدیق یا تردید تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس خبر میں کوئی ڈائریکٹ کوٹ ہوتا، یعنی صدر صاحب کہہ رہے ہوتے یا محمد علی درانی صاحب یہ بات کہہ رہے ہوتے تو ایک اس میں وزن ہوتا، لیکن ابھی تو میرے خیال میں وہ ویگ سی نیوز لگ رہی ہے مجھے۔ اور آج جو ابھی میں نے علیمہ خان صاحبہ کا بیان یا جرنلسٹوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے جو بات کی ہے اس کے بعد تو بالکل بھی یہ بات میرا خیال ہے ایک طریقے سے انہوں نے صدر الوی پہ نو کانفیڈنس شو کیا ہے عمران خان صاحب نے۔ بالکل درست۔ اچھا یہ بتائیے مظہر صاحب کہ شاہدرے میں جو پی ایم ایل این کا جلسہ تھا جو ویسے بھی ایک بڑی نیرو سٹریٹ میں سنا کیا گیا تھا، جس میں 2 سے 2,500 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش سے زیادہ ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی فلاپ کیا، تو کیا یہ لوگوں میں اس بات کا ری ایکشن ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی جس میں کچھ ایسے فیصلے لیے گئے جس کی وجہ سے مہنگائی ہر لیول پہ بہت زیادہ بڑھ گئی، یا یہ پی ٹی آئی کی طرفداری ہے؟
नहीं, ऐन मुमकिन है कि चूंकि अभी तो ये तो बात है कि इस वक्त जो PMLN है उसने अपने लिए सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब की हुई है। अब ज़ाहिर है उनके बेशक वर्कर्स के लेवल पे, एक तो वर्कर्स के लेवल पे मुतहर्रिक होना, जिसके लिए मरियम नवाज साहिबा कोशिश कर रही हैं, काफ़ी उन्होंने वर्कर्स जनरल वर्कर्स मीटिंग वगैरह की हैं। फिर आवाम की सतह पे अब जिस तरह शहबाज शरीफ साहब सुना है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, उधर जाके लोगों से बात करेंगे। असल चीज़ ये है कि हम अगर ये कॉर्नर मीटिंग और इनको असिस्ट करते रहें तो एक अलग मसला है। असल चीज़ ये कि जो मेन दिन है यानी 21 अक्टूबर, उस दिन वो कितना मजमा जमा कर पाएंगे जलसा, क्योंकि उन्होंने ये हाइप खुद क्रिएट की, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी मेरे नुक्ते नज़र से। नवाज शरीफ साहब आकर वो अदालत में पेश होते, जो भी उनका लीगल वो है वो जाते, उसके बाद जब क्लियर होते उसके बाद वो फिर जलसा करते, कैंपेन करते, वो सब करते। तो PMLN ने इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी कि अब लोग इस पर, लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है, अब लोगों उसी तरह जज करेंगे कि आपका जलसा कैसा हुआ, जलसा 2011 से बड़ा था या नहीं था, जलसा 1986 से बड़ा या थी ना। इसलिए कि PMLN ने खुद ये किया है, यानी अगर वो इसको नवाज शरीफ साहब की वापसी को एक स्मूथ रिटर्न रखते और उसके बाद नवाज शरीफ साहब आके वर्कर्स कन्वेंशन करते, सब कुछ करते, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब स्ट्रैटेजी होती है। क्योंकि अब तो उन्होंने शो करना है, उन्होंने बताना है 4-5 लाख लोग जमा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फिर अब उन्होंने खुद ही ये कैंपेन जाके अब लाहौर का अंदाज़ा हो जाएगा, नवाज शरीफ साहब को भी हो जाएगा, शहबाज साहब को, मरियम को भी। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग नून अगर हम एक सिर्फ शाहदरा के कॉर्नर मीटिंग से ही हम जज करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है ये भी दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन देखते हैं मुतवातिर जो उनकी कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं या जलसे होते हैं, उसमें हाजिरी कितनी होगी, वो कितना मोटिवेटेड क्राउड होगा, उससे फिर आप जज कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी किस हद तक जो है वो नीचे गई है। लेकिन मजहर साहब ये भी तो बात एक है कि जब चूँकि नवाज शरीफ साहब ने बेल जंप करी थी पर से लीगली जिसको बोलते हैं, तो जब वो आएंगे तो उनको अपने आप को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को गिव अप भी करना होगा और उनकी अरेस्ट भी हो सकती है, उसमें दैट्स अ गिवन। तो अनलेस ये लोग कोई पहले से प्रीएम्प्टिव बेल, विच आई फाइंड डिफ़िकल्ट बीइंग अ लॉयर, कि जब आपने बेल तोड़ी हो तो आपकी हिरासत तो यकीनी है, उस पर प्रीएम्प्टिव बेल शायद ही नहीं मिले। इस बैकग्राउंड में आपको क्या नज़र आता है कि नवाज शरीफ साहब जेल की हवा खाने के लिए आएंगे? देखिए, आना चाहिए। अगर फर्ज करें, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि उनको PMLN को ये हाइप क्रिएट ही नहीं करनी चाहिए थी। नवाज शरीफ साहब आते, अगर गिरफ्तार होने या सरेंडर करते, अदालत सीधे उतर के ज़्यादा कोर्ट जाते, कोर्ट में सरेंडर करते, मेरे नुक्ते नज़र से वो ज़्यादा अच्छी पोजीशन होती, ज़्यादा बेहतर पोजीशन होती। लेकिन ये कि उनकी पार्टी ने ये फैसला किया कि नहीं, पहले रिसेप्शन होगा उसके बाद वो होगा। तो अब चूंकि देखें, ना सिर्फ ये कि वो कन्विक्ट हैं बल्कि वो एब्सकॉन्डर भी हैं। अब वो जो कानून में है जो एब्सकॉन्डर होता है उसे तो सरेंडर करना होता है। तो ये जो ये सारी चीज़ें उसके बजाय कि बस आप कोई कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी दें, नवाज शरीफ साहब वहाँ से ऐलान करें कि वो आएंगे और सबसे पहले अदालत जाएंगे, या जो भी अगर जेल जाना होगा तो जेल जाएंगे, उसके बाद वो अपना मुकदमा लड़ेंगे, उसके बाद वो उस अपील को फाइट करेंगे, वो सारी पोजीशन लेते। अगर वो पोजीशन लेते तो वो ज़्यादा साहिब पोजीशन होती, बजाय इसके कि ये जो चीज़ की जा रही है, इसमें ज़ाहिर है इसमें कंट्रोवर्सी डेवलप हो रही है, इसमें सवालात उठ रहे हैं कि जी कैसे नहीं एक कन्विक्ट, एक एब्सकॉन्डर जो है उसको ये कैसे इजाज़त दी जा सकती है कि वो एयरपोर्ट पर उतरें और उनके साथ कोई सलूक ना हो। लास्ट टाइम भी जब वो आए थे तो उनको गिरफ्तार किया गया था, जब नवाज साहब के साथ आए थे, उस वक्त भी जरूर किया था। ये सब मेरा ख्याल है उनको खुद ये इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए और एक बड़े सियासतदान के तौर पे
उनको खुद ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट. उन्हें ये सारी सजेशंस को एक तरफ रख के उन्हें खुद ऐलान करना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ और मैं सबसे पहले अदालत जाऊंगा, या अगर जेल गिरफ्तार करते हैं तो मैं जेल जाऊंगा, और उसके बाद मैं अपना मुकदमा लड़ूंगा. जो मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर जो मेरी जो सज़ा है वो गलत है, वो सारी पोजीशन लेते. ये जो चीज़ कर रहे हैं वो, या उनकी पार्टी कर रही है, इससे वो एक ऐसी कंट्रोवर्सी को जन्म दे रहे हैं, एक ऐसी कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं जिसकी वजह से एक तरफ पीटीआई इसका वो करेगी, क्योंकि पीटीआई ऑलरेडी इस वक्त मुश्किल में फंसी हुई है. मेरा ख्याल है उन्हें खुद ये सोचना चाहिए नवाज शरीफ साहब को. अच्छा मज़हर साहब, पीटीआई के तो हाथ पैर बंधे हुए हैं इस वक्त, इसके बावजूद जो एक सच्चाई है आज की कि कोर लेवल के ऊपर इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब उनकी सेकंड या थर्ड टियर लीडरशिप भी तितर बितर हुई है, तो इस सिचुएशन में जो भी थोड़े बहुत लोग सामने उनके रह गए हैं, क्या वो फुल फोर्स में अगर इलेक्शन होते हैं, अगर इज़ वेरी हेविली अंडरलाइंड, तो वो इन लोगों को गैल्वनाइज कर पाएंगे ताकि वो उसको वोट में कन्वर्ट करें पीटीआई के सपोर्टर्स को? असल चीज़ वोटर नहीं है. वोटर तो निकल ही आता है, वोटर तो आ जाता है वोट डालने. असल चीज़ ये है कि कौन नॉमिनेशन फॉर्म भरेगा. फिर सिर्फ नॉमिनेशन फॉर्म भरना, सिर्फ कैंडिडेट बनना ही मसला नहीं होता. फिर आपको हज़ारों की तादाद में ऑर्गेनाइजर्स चाहिए जो आपका इलेक्शन कंडक्ट करें, आपकी सारी मीटिंग वगैरह अरेंज करें. तो इस वक्त जो खौफ का आलम है उसमें ये बहुत मुश्किल टास्क लग रहा है पीटीआई के लिए, कि ऐसे वक्त में जहाँ ज़रा सा कुछ मूवमेंट होती है उठा के ले जाया जाता है. और अभी भी उनके जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं वो बिल्कुल या तो चुप हैं, या गायब हैं, या मुनहरिफ हो गए हैं. तो ऐसे में तंजीमी सतह पे पीटीआई बड़ी मुश्किल में है. और अगर ये शक्ल जो है इसमें तब्दीली नहीं आती और ये इसी तरह मौजूद रहती है सूरत हाल, तो पीटीआई के लिए इलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा. बेशक. अच्छा मज़हर भाई, एक सवाल और है, इसी आपसे जो सवाल किया उससे थोड़ा जुड़ा हुआ है कि पीएमएलएन के लीडरान खसूसन नवाज शरीफ साहब की पिछले जो दो एक बयानात आए हैं उसमें उनका बड़ा नरम अल्फाज हैं पीटीआई के लिए, जो मेरे ख्याल में एक बड़ी मुस्बत बात है कि अगर उनके साथ सख्ती हो रही है, आज उसको सपोर्ट करेंगे, तो कल को इनके साथ भी होगा, तो फिर वो उस वक्त तो नहीं कह सकते हमारे साथ ज़्यादती हुई. लेकिन इसके अलावा एक सवाल ये भी उठता है, चूँकि वो महसूस कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि इस वक्त इवन इन पंजाब या इवन इन लाहौर वो एक बड़ी कमज़ोर फुटिंग के ऊपर हैं, उनकी पार्टी बहुत कमज़ोर बुनियाद पे खड़ी है, क्या कोई फ्यूचर में ये मफाहिमत को पीटीआई के साथ लेकर उसको जहन में रखकर कुछ इस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, या इट इज़ टू फार फेच्ड? बहुत मुश्किल लग रहा है यास्मीन ये, क्योंकि जितनी हार्ड पोजीशंस पर हैं ये, वो बयानात की हद तक तो अपनी जगह रहता है, लेकिन जितनी हार्ड पोजीशंस पर हैं कि वो तो उनका पूरा एक का पूरा बयानिया एंटाई पीटीआई है, दूसरे का पूरा बयानिया एंटाई पीपीपी और पीएमएलएन है. उस सूरत में जो बीच में कुछ लोग ये चाहते भी होंगे तो वो भी अपने आप को बेबस समझते हैं. लेकिन आइडियली सबको ये सोचना चाहिए, ये सारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को, कि आप अपना स्पेस दूसरे को दिए जा रहे हैं. और जब आप स्पेस, पॉलिटिशियंस जो है स्पेस खाली छोड़ते हैं, तो जाहिर है वो स्पेस आप दूसरे को देते हैं, और उसकी वजह से जो है वो पार्टी भी कमज़ोर होती हैं, ओवरऑल सिस्टम भी कमज़ोर होता है. तो मुझे लगता नहीं है कि फौरी तौर पे ये होगा. अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है. कम से कम आप, ये नहीं है कि आप एक दूसरे के नज़रियात के हामी हो जाएं, ये नहीं है कि आप एक दूसरे के बयानिए के हामी हो जाएं. जी बिल्कुल. सिर्फ ये कि एग्री टू डिसएग्री, और एक दूसरे की राय का एहतराम करें, एक दूसरे को के साथ अगर ज्यादती हो तो उसे कंडेम करें. इस बेसिक पॉलिटिक्स पे जो कि दुनिया भर में होती है कि आप इख्तलाफ करते हैं, सख्त तरीन इख्तलाफ करते हैं, लेकिन आप उसको, उसके राइट को डिफेंड करते हैं कि उसको राइट है मेरी बात से इख्तलाफ करने में. बिल्कुल. जब तक ये तब्दीली नहीं आएगी हमारी सियासत में बेहतरी नहीं आ सकती.
اچھا، فارمر PPP سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے ایک نئی سیاسی پارٹی کی ہلکی سی جھلک دی ہے، اور وہ ایک قومی اس وقت اسپیکنگ ٹور پہ ہیں، ان کے ساتھ خاقان عباسی صاحب بھی ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہیں، اور کافی انہوں نے سیمینارز کیے ہیں۔ اس کا انٹرسٹنگلی جو ٹائٹل تھا وہ ری امیجننگ پاکستان، جس پہ مجھے حسین حقانی صاحب یاد آ گئے، کہ آپ کو بھی یاد ہوگا، مظہر بھائی ان کی کتاب بھی ہے اس نام سے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ایک نئی پارٹی بناتے بھی ہیں، آپ اس کا آگے کیا فیوچر دیکھتے ہیں جو اس وقت پولیٹیکل ماحول ہے؟ کیونکہ اگر وہ پارٹی بنے گی تو سننے میں آیا ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے ہی ہوگا، ان الیکشن دیکھیے، سے جب بھی پارٹیاں پہلی چیز تو یہ کہ اس طرح بنتی نہیں ہے پارٹیاں، یہ اس طرح صرف پارٹیاں بنائی جاتی ہیں، بنتی نہیں ہیں۔ ہاں پارٹیاں بننے کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے۔ آپ ورکرز میں جاتے ہیں، ورکرز میں چاہے آپ اگر PMLN سے نکل رہے ہیں تو PMLN کے ورکرز آپ کے ساتھ کتنے آتے ہیں، اگر آپ پیپلز پارٹی سے نکل رہے ہیں ان کے ورکرز کتنے آپ کے ساتھ آتے ہیں۔ صرف چند انڈیویجول کی بنیاد پر آپ ری امیجننگ پاکستان کا نہیں سوچ سکتے۔ آپ یہ لوگ جائیں اور پھر یہ کہ آپ الیکشن سے پہلے کیوں پارٹی بنا رہے ہیں؟ ابھی تو الیکشن میں چند مہینے رہ گئے ہیں، آپ کو پارٹی بنانی ہے تو پھر آپ بنائیں۔ آپ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے اگر صحیح معنوں میں پارٹی بنانی ہے۔ ورنہ تو جیسے استحکام پاکستان پارٹی بن گئی ویسے بن جائے گی، جیسے PTI پارلیمنٹیرین بن گئی ویسے جی بن جائے گی۔ جی پرویز پٹھک جی صاحب ہاں، بھی، جاوید ترین صاحب والی پارٹیاں جس طرح بالکل بنی درست۔ ہیں اور کئی پارٹیاں بنتی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کیونکہ ان میں شاید خاقان صاحب کے علاوہ مصطفیٰ نواز اور مفتاح اسماعیل کا اس طریقے سے گراس روٹ لیول پہ ان کی اپنی اپنی پارٹیوں میں ان کی سپورٹ ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوگی، اور اگر باہر کی سپورٹ ہے تو باہر جا کے دیکھیں کون سی پارٹیوں کے کارکن آپ کے ساتھ آتے ہیں، تو پہلے تو یہ ڈیمانسٹریٹ کریں۔ صرف کالج یونیورسٹیز میں سیمینارز کے ذریعے یہ نیریٹو دینا یا وہ دینا وہ ٹھیک ہے، ایک یونیورسٹی کالج کے لیول تک تو ٹھیک ہے، لیکن نئی پولیٹیکل پارٹی مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ بنائیں گے تو یہ فزل آؤٹ ہو جائے گی، اور ورنہ پھر جا کے یہ لوگ کام کریں، جس طرح صحیح، پولیٹیکل لیڈرز کام کرتے ہیں اس طرح کریں، اور دیکھیں کہ آج سے 6 مہینے بعد، سال بھر بعد آپ کو کتنی سپورٹ ملتی ہے، آپ کریں اس کی بنیاد پہ وہاں پھر کوئی بڑا کنونشن کریں جس میں لوگ ہوں، وہاں بنیاد رکھیں اس پارٹی کی۔ اس طرح تو پارٹیاں بنتی ہیں، ورنہ تو پھر صحیح ایسی بات۔ بنتی ہیں جیسے استحکام پاکستان پارٹی بن گئی۔ ہاں بالکل بالکل، بٹ دے ڈونٹ ہیو لیگس ٹو اسٹینڈ آن پر سے۔ بہت شکریہ آپ کا مظہر عباس صاحب، آپ نے آج ہمیں جوائن کیا اور بڑی بیلنسڈ گفتگو کری، تھینک یو، ایز یوزول تھینک یو۔ جو آپ کی ہوتی ہے رائے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کو اگر پروگرام پسند آیا ہو، لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیے۔ خدا حافظ۔